Hello everyone, welcome back to Plato's contributions to literary criticism. Let's have a quick recap of the portions we have discussed in the last class. We have gone through Plato's attack on poetry. Plato discarded poetry as he finds that poetry cannot mold the character and nor to promote the well-being of the state. He attacked poetry on three grounds. It is choice removed from reality is the main point. After that, he attacked poetry on three grounds, that is, poetic inspiration, emotional appeal, and non-moral character. After that, we discussed that Plato's comments on drama. Plato observes that poetry are equally Plato's observations of poetry are equally acceptable to the drama also. In addition, he makes a few more comments on drama, which are the appeal of baser instinct and the impersonation, affect of impersonation. Its appeal to baser instinct. Drama is having the heterogeneous multitude. In order to please this all audience, the dramatists introduce what they like, such as quarrels, lamentations, and imitations of thunder, cries of animals, and so on. Plato says that such things will arouse the bad taste in the people. It will make them careless about the discipline in life. It will affect the personality. Okay, after that, we discussed that effect of impersonation. That means by continuously acting the evil characters, it will affect our personality. Acting in drama is not a good for actors. Acting is not an healthy exercise. Just imagine an actor continuously playing evil characters like coward, dishonest people, criminals. According to Plato, impersonating such evil characters continuously will affect the character of an actor. It will affect the personality. The bad qualities will enter into their personality. പിന്നെ ആക്ടിങ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത്, പ്ലാറ്റോ പറഞ്ഞത്. ഇംപേഴ്സണേറ്റിംഗ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ടു ദ ക്രീം ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി സച്ച് ആസ് മെൻ ഓഫ് കറേജ്, വിസ്ഡം ആൻഡ് വേർച്യു. നല്ല കാര്യങ്ങൾ, ധൈര്യം, വിസ്ഡം, വേർച്യു, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ആക്ടിങ് ദീസ് ക്വാളിറ്റീസ് ദ സെയിം ക്വാളിറ്റീസ് വിൽ എൻറ്റർ ഇൻ ടു അവർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓർ ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് അവർ പേഴ്സണാലിറ്റി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ. Then we have tragic and comic pleasure. Tragic and comic pleasure. According to Plato, human nature is a mixture of heterogeneous feelings, anger, fear, grief, and so on, which are no doubt painful by themselves, but afford pleasure when indulged in excess, when experienced in excess. It pleases a man to lose his temper for to go on weeping. In comedy, of which Plato knew only the satirical kind, the pleasure takes the form of laughter at what we see on the stage, a coward behaving as a brave man, a fool as a wise man, a cheat as a honest man. The source of laughter is the incongruity between what he is and what he pretends to be. ഓക്കെ, എന്താണ് ട്രാജിക് ആൻഡ് കോമിക് പ്ലഷർ അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്ലാറ്റോ? ട്രാജഡിയിലൂടെയും കോമഡിയിലൂടെയും കിട്ടുന്ന പ്ലഷറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ട്രാജഡി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലഷർ ഉണ്ടാവുമോ? കോമഡി കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്ലഷർ ഉണ്ടാവുക? ഈ രണ്ട് പ്ലഷറിനെയും എങ്ങനെയാണ് പ്ലാറ്റോ ഏത് രീതിയിലാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്ലാറ്റോൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ഈസ് ദ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഹെട്രോജീനസ്, പല ഫീലിങ്ങുകളുടെയും ഒരു കലവറയാണെന്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ്, അല്ലേ, നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ.
എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ആങ്കർ ഉണ്ടാവും, ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും, ഭയം ഉണ്ടാവും, ഗ്രീഫ് സങ്കടം ഉണ്ടാവും, അസൂയ ഉണ്ടാവും, കുശുമ്പുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണോ? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിച്ച് ആർ നോ ഡൗട്ട് പെയിൻഫുൾ ബൈ ദംസെൽഫ്. ഇതൊക്കെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ബട്ട് അഫോർഡ് പ്ലഷർ വെൻ ഇൻഡൽജ്ഡ് ഇൻ എക്സസ്, വെൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ എക്സസ്. ഇത് പ്ലഷർ നൽകും. ഇത് അധികമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. ഒരു ട്രാജഡി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. നമ്മളിങ്ങനെ കരയാണ് ഒരു കാര്യത്തിന്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സങ്കടത്തിൽ കുറച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇറ്റ് പ്ലീസസ് എ മാൻ ടു ലൂസ് ഹിസ് ടെമ്പർ ഫോർ ടു ഗോ ഓൺ വീപ്പിംഗ്. തുടർച്ചയായിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതൊരു മനുഷ്യൻ എന്തുണ്ടാക്കും? അത് അയാൾക്ക് പിന്നെ സന്തോഷം കിട്ടും. പിന്നെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്ലേറ്റോ, ദോ ഇമോഷൻസ് ലൈക്ക് ആങ്കർ, എൻവി, ഫിയർ, ഗ്രീഫ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ആർ പെയിൻഫുൾ, ദേ വിൽ പ്രൊവൈഡ് പ്ലഷർ വെൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ എക്സസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ പ്ലഷർ കോസ്ഡ് ബൈ വാച്ചിങ് ട്രാജഡി. അതാണ് ട്രാജിക് പ്ലഷറിന് കാരണം. ഏതാണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള എൻവി, ആങ്കറും ഫിയറും ഇതൊക്കെ പെയിൻഫുൾ ആണ്, എന്നാലും അത് സന്തോഷം നൽകും. അധികമായിട്ട് അതിൽ അങ്ങോട്ട് മുഴുകിച്ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാജഡി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ലാതായി മാറും. നമ്മൾ കുറേ കരഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സന്തോഷം കിട്ടും? നമ്മൾ നല്ല ദേഷ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെന്തിനാ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നത്? ആ ദേഷ്യം പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ്, നമുക്ക് അതിലൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും. പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് ദ റീസൺ, അതാണ് എന്ത് ട്രാജഡിയിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം. ബിഹൈൻഡ് ദ പ്ലഷർ കോസ്ഡ് ബൈ വാച്ചിങ് ട്രാജഡി. ട്രാജഡി കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം ഉണ്ടാവണതിൻ്റെ പിറകിലെ സത്യം എന്താണ്? ഇതാണ് എന്ത്? പ്ലഷർ. ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ പ്ലഷർ നൽകും അത് അധികമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഇനി കോമഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. In comedy, of which Plato knew only the satirical kind, the pleasure takes the form of laughter at what we see on the stage. കോമഡി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാ ചിരിക്കണത്? നമ്മൾക്ക് അതിലെന്തോ ഇതൊരു സറ്ററിക്കൽ കൈൻഡ്, തമാശയായിട്ട് മാത്രമാണ് പ്ലാറ്റോ കണ്ടത്. പ്ലഷർ ടേക്സ് ദ ഫോം ഓഫ് ലാഫർ. കോമഡിയിൽ പ്ലഷറിൻ്റെ ഫോം എന്താണ്? ലാഫർ അല്ലേ? ചിരിക്കുകയാണ്. ചിരിയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്. പ്ലഷർ ടേക്സ് ദ ഫോം ഓഫ് ലാഫർ അറ്റ് വാട്ട് വി സീ ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. സ്റ്റേജിലുള്ള സംഭവം കണ്ടിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത്? നമ്മൾ ചിരിക്കണത്. അപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ചിരിക്കണത്? കവാർഡ് ബിഹേവിങ് ആസ് എ ബ്രേവ് മാൻ. ധൈര്യമില്ലാത്ത ഒരാൾ ധൈര്യമുള്ള അതിൽ പെരുമാറുന്നത് കാണുമ്പോൾ. പിന്നെ ഫൂൾ ആസ് എ വൈസ് മാൻ. ഫൂൾ അല്ലേ? വിഡ്ഢി ഒരു വൈസ് മാൻ ആയിട്ട് പെരുമാറുന്നത് കാണുമ്പോൾ. ചീറ്റ് ആസ് എ ഹോണസ്റ്റ് മാൻ. ഒരു ചീറ്റ് ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറുന്നത് കാണുമ്പോൾ. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് കോമഡി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻ കോമഡി പീപ്പിൾ ലാഫ് സീയിങ് എ coward behaving like a brave man, or a fool behaving like a wise man, or a cheat behaving like a honest man. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിരിക്കണത്. നമുക്ക് ചിരി വരാനുള്ള കാരണം, നമ്മൾ സർക്കസിലൊക്കെ കോമാളിനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാ ചിരിക്കണത്? അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് പൊരുത്തല്ലായ്മ തോന്നുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിരിക്കണത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെന്താണോ, എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ നോളായിട്ട് കോമാളിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ലാഫർ ഇൻ ദ കോമഡി. കോമഡിയിൽ ചിരി വരാനുള്ള സോഴ്സ് എന്താണ്? ഈസ് ദ ഇൻകോൺഗ്രുവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഹി ഈസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹി പ്രിറ്റൻസ് ടു ബി. ദ കോസ് ഓഫ് ലാഫർ ഈസ് ദ ഇൻകോൺഗ്രുവിറ്റി. ഈ അല്ല, ഐ ആണ്. ഇൻകോൺഗ്രുവിറ്റി, പൊരുത്തമില്ലായ്മ കണ്ടിട്ട്. ഇൻകോൺഗ്രുവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഹി ഈസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹി പ്രിറ്റൻസ് ടു ബി. അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതും എന്തായിട്ടാണ് അയാൾ പ്രിറ്റൻസ് ടു ബി, എന്താവാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേട് കാണുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യണത്? നമുക്ക് ചിരി വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരാളുടെ വീക്ക്നെസ് കണ്ടിട്ടാണ് കോമഡിയിൽ ശരിക്കും ഒരു വീക്ക്നെസ്സിൽ സന്തോഷം കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലഷർ, സച്ച് പ്ലഷർ ഈസ് മലീഷ്യസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലഷർ നല്ലതല്ല. ഇൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് അറൈസ് ദ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് എ ഫെലോ മാൻ. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നത്. അവരിങ്ങനെ ഓരോ വീക്കായിട്ടുള്ള കോമാളിത്തരങ്ങളും ഒക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഒരാക്കണതാണോ ഒരു അല്ല. നമ്മൾ
ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻകോൺഗ്രുവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഹി ഈസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹി പ്രിറ്റൻസ് ടു ബി. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണോ അതല്ലാതെ അയാൾ പ്രിറ്റൻസ് ടു ബി അഭിനയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരി വരുന്നത്. കാരണം കോമാളിയായ മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കോമാളിയല്ല, അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫെലോമാൻ്റെ വീക്ക്നെസ് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നത്. ഹൂ ഷുഡ് റാദർ ബി ഇൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് അവർ പിറ്റി. അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കരുണ തോന്നിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നത്. സച്ച് എ മാൻ ഷുഡ് ബി വൺ ടു ഹൂം വി ലവ് സോ ദാറ്റ് ഹിസ് വീക്ക്നെസ് പുട്ട് ആസ് എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ. അയാളെ വീക്ക്നെസ് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അയാളെ വീക്ക്നെസ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഗുഡ് മാനായിട്ട് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചിരിക്കാണ്. ഇൻ കോമഡി ദ പ്ലഷർ ടേക്സ് ദ ഫോം ഓഫ് ലാഫർ. വി ഡിസയർ പ്ലഷർ ഫ്രം സച്ച് എ മാൻ ഓൺലി ഇഫ് വി ലവ് ഹിം. നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലാറ്റോ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇങ്ങനെ അറൈസ് ചെയ്യണ, ഇങ്ങനെ കോമഡിയിലൂടെ അറൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലഷർ ഉണ്ടല്ലോ. പ്ലാറ്റോ സേസ് ദാറ്റ് സച്ച് പ്ലഷർ അറൈസിങ് ഫ്രം ദ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് അവർ ഫെലോ ബീയിങ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. നമ്മളെ ഫെലോ ബീയിങ്ങിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കുക പറഞ്ഞത് ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടർ അല്ല. ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഗുഡ് ഹ്യൂമർ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഓഫ് വീക്ക്നെസ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി വൺ ഹൂം വി ലവ്. അതർവൈസ് ദ വീക്ക്നെസ് ഇൻ ഹിം വിൽ അറൗസ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് കണ്ടംപ്റ്റ് among us. ചിരി വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ആ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ വീക്ക്നെസ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം, അല്ലെങ്കിലോ വീക്ക്നെസ് നമുക്കൊരു ഒരു പുച്ഛം തോന്നണം. അത് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, നമുക്ക് ചിരി വരുള്ളൂ എന്നാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, നോ ക്യാരക്ടർ ക്യാൻ ബി കോമിക് അൺലെസ് ഹി ഈസ് ലവബിൾ but Plato warns against the frequent indulgence in laughter. It affects the seriousness of our personality. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. പ്ലാറ്റോ വാൺസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഇൻ ലാ. ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോമഡി കണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇത് നമ്മളെ സീരിയസ്നെസ് ഓഫ് അവർ പേഴ്സണാലിറ്റി, ഇത് നമ്മളെ സീരിയസ്നെസ്സിനെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ ട്രാജിക് പ്ലഷറും എന്താണ്, ട്രാജിക് പ്ലഷറും നല്ലതല്ല, കോമിക് പ്ലഷറും നല്ലതല്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ട്രാജിക് പ്ലഷറിനെ കുറിച്ചിട്ടും കോമിക് പ്ലഷറിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ പ്ലാറ്റോൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെയാണ്. എന്താണ് ട്രാജിക് പ്ലഷർ ഉണ്ടാവൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ട്രാജിക് പ്ലഷർ ഉണ്ടാവൽ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ആങ്കറും ഗ്രീഫൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ എക്സസ് ഇറ്റ് വിൽ ലൂസ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രാജിക് ആൻഡ് കോമിക് പ്ലഷർ, ട്രാജിക് പ്ലഷർ നമ്മൾ വളരെ അധികമായിട്ട് നമ്മളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ഇത് നമുക്ക് ലൂസ് ഹിസ് ടെമ്പർ ഫോർ ഗോ ഓൺ വീപ്പിംഗ്. കുറേ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് പെയിൻഫുൾ. ഗ്രീഫ് പ്ലസ് ആങ്കർ, ഫിയർ, ഗ്രീഫ് എവറിത്തിങ് ആർ പെയിൻഫുൾ ബൈ ദംസെൽഫ് ബട്ട് അഫോർഡ് പ്ലഷർ വെൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ എക്സസ്. അതാണ് ട്രാജിക് പ്ലഷർ. കോമിക് പ്ലഷർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, സോഴ്സ് ഓഫ് ലാഫർ ഈസ് ദ അതാണ് കേട്ടോ മെയിൻ പോയിന്റ് ആയി എഴുതേണ്ടത്. കോമിക് പ്ലഷർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോമിക് പ്ലഷർ അറൗസസ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് കോമിക് പ്ലഷർ ഈസ് ലാഫർ. വി ലാഫ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻകോൺഗ്രുവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഹി ഈസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹി പ്രിറ്റൻസ് ടു ബി. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ കോമഡിയിലാവുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്ലഷർ ഉണ്ടാവുന്നത്, കോമഡിയിലെ പ്ലഷർ ടു മച്ച് ലാഫർ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ടു മച്ച് ലാഫർ ഓൾസോ അഫക്ട് ദ സീരിയസ്നെസ് ഓഫ് അവർ ക്യാരക്ടർ, സീരിയസ്നെസ് ഓഫ് അവർ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഒരു പോയിന്റിൽ ട്രാജിക് ആൻഡ് കോമിക് പ്ലഷർ പറഞ്ഞതോടൊപ്പം ഒരു പ്രൊഫൗണ്ട് ട്രൂത്ത് പ്ലാറ്റോ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, നോ ക്യാരക്ടർ ക്യാൻ ബി കോമിക് അൺലെസ് ഈസ് ലവബിൾ. അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. നോ ക്യാരക്ടർ ക്യാൻ ബി കോമിക്. ഒരൊറ്റ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നൂല അയാൾ ലവബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ. അതിന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് മിസ്റ്റർ ബീന്, ചാർലി ചാപ്ലിൻ. ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നും. കാരണം നമുക്ക് എന്താണ്, അവരോടൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കതൊരു കോമഡി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം. ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്ലാറ്റോസ് അറ്റാക്ക് ഓൺ ഡ്രാമ ഓൺ 3 പോയിന്റ്സ്. അതിലെന്തൊക്കെയാണ്, പ്ലാറ്റോൻ ഇയാളുടെ പോയട്രിയുടെ എല്ലാ പോയിന്റും അല്ലേ. പ്ലാറ്റോസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ പോയട്രി ആർ ഈക്വലി ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഡ്രാമ. ഇൻ അഡിഷൻ ഹി മേക്സ് എ ഫ്യൂ മോർ കമൻസ് ഓൺ ഡ്രാമ ദാറ്റ് ആർ ഇറ്റ്സ് ബേസർ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്, ഇറ്റ് അഫക്ട് ദ ഇംപേഴ്സണൈസേഷൻ അല്ലേ, എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇംപേഴ്സണൈസേഷൻ, ട്രാജിക് ആൻഡ് കോമിക് പ്ലഷർ.
Okay, here we will stop. In the next class, we will move on to Plato's style and his value of criticism. Thank you all.